Hello and welcome to the first lecture of the fourth module, Ideation step in the online course Design Thinking for Engineers. So in the previous two modules, you learned about the first two steps of the design thinking process, which are empathizing and defining. In the empathizing module, you learned about how to view the world from the perspective of a customer or a client or a person who is facing an issue or a problem. So in the second module, you learned about how to define the problem that a person or a client faces. And in this module, you will be learning about ideation. That is about creating ideas to solve the problems. So that's going to be about this module. So, so what is ideation? The stage is about coming up with solutions based on problem statement. That is, you'll be coming up with various solutions to the problem statement that you defined in the second module. I mean the second stage of design thinking process. And at this point in the process, you are not concerned about finding the best solution, but creating as many possible solutions as you can with the help of brainstorming and other ideation techniques. We'll be talking about brainstorming and the so-called other ideation techniques. And in this step, you'll be creating as many as possible. The solutions should be numerous. ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்காது. அதுக்கு ஒரு 100 விதமான சொல்யூஷன் இருக்கும். அந்த 100 விதத்தில் எது பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறது இல்லையே தவிர, ஆனால் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எவாலுவேட் மட்டும் பண்ணி வச்சுப்போம். இப்போ ஒரு ஹைரார்கி க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கும். அந்த மெத்தட்ஸ்க்கான ஒரு ஹைரார்கி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். த நெக்ஸ்ட் மாடியூல் இஸ் கோயிங் டு பி டெஸ்டிங், ப்ரோட்டோடைப்பிங். ஸோ அந்த ப்ரோட்டோடைப்பிங் பண்ணும்போது அந்த டெஸ்டிங் அண்ட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் ஸ்டேஜுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஐடியாவை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டோடைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். We should have a layout of we should have a layout of which module should which idea should be implemented first or prototyped first. So that is the process of ideation. And there are different types of there are different types of ideation steps. The first step is problem solution. That is the most simple method of progress where someone has found a problem and as a result solves it. For example, RO purifiers. So there was an issue with availability of clean water, that is drinking water, according to the standards of WHO, which should have a very less amount of TDS value. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது there was a need for clean water. அந்த சிச்சுவேஷனில் they came up with the solution of RO, reverse osmosis purifiers. அதுலேயே இப்போ UV ஆட் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க மாடியூல்ஸ் ஃபிட் இன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ they had a problem, they came up with the solution. ஸோ இந்த மாதிரி போனால் இது ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் வாங்க. ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். The next type is derivative idea. இந்த டெரிவேட்டிவ் ஐடியா நீங்கள் எங்கே நிறையா பார்ப்பீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இதில் அங்கெல்லாம் நீங்கள் நிறையா பார்ப்பீங்க. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தில் யூல் பி சேஞ்சிங் இட். தட் இஸ் யூல் பி டேக்கிங் சம்திங் தட்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் யூல் பி சேஞ்சிங் இட். ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜீப்ரா கிராசிங் இருக்குது. அந்த ஜீப்ரா கிராசிங்கை மெக்டானல்ட்ஸ் அவங்க அதை ஃப்ரைஸ் மாதிரி அதை விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதால் நிறையா பேர் வேணுன்ட்டேனே க்ராஸ் பண்ணலாம், அது எப்படி இருக்குன்னு சும்மா பார்க்குறதுக்கு. ஸோ தேர்பை அவங்களோட அட்வர்டைஸிங்கும் ப்ளஸ் பீப்புள் டிராஃபிக் ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் டைப் கால்ட் டெரிவேட்டிவ் ஐடியா. அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற ஐடியாலேருந்து நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து அதில் நம்ம ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் இன்னோவேஷனை நம்ம தர போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் சிம்பயாட்டிக் ஐடியா. இதுக்கு பர்ஃபெக்டான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா பேடிஎம், அமேசான், கூகுள் இவங்கெல்லாம் ஒரு சிம்பயாட்டிக் ஐடியா. ஏன் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பயாட்டிக் மெத்தட் ஆஃப் ஐடியா கிரியேஷன் இஸ் வென் மல்டிபிள் ஐடியாஸ் ஆர் கம்பைன்ட் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் டு மேக் அ ஹோல். ஒரு ஃபுல் ஐடியா இருக்குது. ஒரு ப்ரைமரி கோல் ஆஃப் பேடிஎம் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, they wanted to simplify mobile transactions. பேடிஎம்க்கு முன்னாடியே there were other wallets, ஆக்சிஜன் வாலெட்னு இருந்தது. ஐ கெஸ் மோபிக்விக் இஸ் ப்ரீகர்சர் டு பேடிஎம். அவங்களாம் மோபிக்விக்லாம் அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பேடிஎம் they wanted to
சிம்பிளிஃபை மொபைல் டிரான்சாக்ஷன் பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணுன்னு பார்த்தாங்க மொபைல் வழியாகவே. பட் தென் இப்போ பேடிஎம்மில் அது மட்டுமா நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பேடிஎம்மில் யூ குட் புக் பஸ் டிக்கெட்ஸ், ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ், மூவி டிக்கெட்ஸ் அண்ட் வாட் நாட். அதுக்குள்ளேயே ஒரு பேடிஎம் மால்னு வச்சுருக்காங்க. பேடிஎம் வழியாகவே பேங்க் வச்சு அதுலேயே வந்து நீங்கள் கோல்டு வாங்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி தே கம் அப் வித் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இது வந்து எல்லாருக்கிட்டேருந்து ஐடியாஸ் வாங்கி இவங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் கூகுள் என்ன சர்ச் இன்ஜினோட நிறுத்திக்கிறாங்க, இல்லைனா வந்து மெயிலோட நிறுத்திக்கிறாங்களா? தே ஹவ் கம் அப் வித் கூகுள் க்ளவுட், கூகுள் ஃபார்ம்ஸ், கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ஸ் உங்களுக்குலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க சொல்யூஷன்ஸ் தராங்க. சேம் வித் அமேசான் இன்னும் ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸோடு நிறுத்திக்கிறாங்களா? இல்லை. திரும்பியும் அமேசான் வந்து AWS அவங்க க்ளவுட் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிம்பியாட்டிக் ஐடியாங்கிறது இதுதான். சிம்பியாட்டிக் ஐடியா ஏன் அந்த வார்த்தை சொல்கிறேன்னா, சிம்பயாசிஸ் அப்படின்னாலே என்ன, உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன் மியூச்சுவல் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் சிம்பயாசிஸ். ஸோ வந்து பேடிஎம் அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறையா ப்ராஃபிட்ஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெவல்யூஷனரி ஐடியாஸ். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்லணும்னா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது, இல்லைனா இன்டர்நெட்டை கண்டுபிடிச்சது, அதெல்லாம் வந்து ரெவல்யூஷனரி ஐடியாஸ். இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் தாட் ப்ராசஸை பிரேக் பண்ணிட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ பிராண்ட் நியூ பர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ரைட்டிங்ஸ் ஆஃப் காப்பர்னிக்கஸ், அவரோட அந்த கிளாசிக்கல் க்ரீக் தாட்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, காப்பர்னிக்கஸ் எழுதியிருந்ததுலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெவல்யூஷனரியாக இருக்கும். அதாவது வந்து ஒரு அசாதாரணமாக இருந்திருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு இட் பிரேக்ஸ் தி இங்கே சொல்கிற மாதிரி தான், இட் பிரேக்ஸ் அவே ஃப்ரம் த ட்ரெடிஷ்னல் தாட்ஸ். ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ரெவல்யூஷனரி ஐடியா. Next is serendipitous discovery. Serendipitous discovery is accidental discoveries. அதாவது வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக எங்கேயோ நீ போயிட்டு இருப்ப, அது நீ அந்த பண்ண காரணத்துக்காக நீ போன காரணம் இதாக இருக்காது, சால்வ் ஆகாது. பட் தென் அது வந்து வேறு எதுக்கும் யூஸ் ஆகிருக்கும். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ரேஸ், டிஸ்கவரி ஆஃப் பெனிசிலின். எக்ஸ்ரேஸ்லாம் he wanted to inspect some diamonds or something. அது பார்த்தா கடைசியில் ஹியூமன் இமேஜிங்க்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ. ஸோ அதெல்லாம் வந்து செரண்டிபிட்டஸ் டிஸ்கவரிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டார்கெட்டட் இன்னோவேஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸில் எழுதக்கூடிய பென். அங்கே வந்து ஸ்பேஸில் கிராவிட்டி இல்லாததுனால இங்க் ஃப்ளோ ஆகாது. அதனால வந்து ஸ்பேஸில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிசம் இருந்தது. அதுக்காக ஒரு பென். ஸோ தே ஹேட் அ ப்ராப்ளம், தே ஹேட் அ சொல்யூஷன். இந்த டார்கெட்டட் இன்னோவேஷன் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர் டு தி ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ these are the various types, I guess. So in the next module, so I'll be giving you various I'll be giving you inputs about the various ideation tools that one can use. அதாவது since most of you are at home, அதுலேயே ஆன்லைன் டூல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ that's it of this lecture, guys. See you.